அஞ்ஞானம் எனும் இருளை நீக்கி ஞானம் என்னும் ஒளியை தந்து நம்ம எல்லோரையும் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கும் குருஜி அவர்களுக்கு, பரம்பூஜ்ய சுவாமிஜி அவர்களுக்கு கோட்டி கோட்டி நமஸ்காரம். முதலில் தீப பிரஜ்வலனம். तमिलनाडु प्रांत के सभी सीनियर वॉलेंटियर्स, डोनर्स और एक एक डिस्ट्रिक्ट में नीचे इस काम को, सेवा को आगे बढ़ाने वाले सभी सिंसियर वॉलेंटियर्स, हमारे योग शिक्षक और कार्यकर्ता यहाँ सब आए हैं। और मुख्य केंद्रीय प्रभारी महिला संगठन के महिला योग पतंजलि महिला समिति की डॉक्टर सुमन जी भी यहाँ पर हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बहन राजेश्वरी जिनको इस कार्य में खूब बड़ा दायित्व दिया हुआ, वो भी बड़ी प्रामाणिकता से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई पारसमल जी जो हमारे पतंजलि योग समिति के प्रभारी हैं, एक बार उनका भी सबकी ओर से खूब अभिनंदन। मनमोहन मिश्र जी और आदरणीय श्री भास्कर जी, भास्कर जी इधर आओ, एक बार सबकी ओर से भास्कर जी को भी खूब खूब आशीर्वाद है। और ये बैठो, हाँ बैठ जाओ। और भाई बाल सुब्रमण्यम जी और हमारे सेवाव्रती राज्य प्रभारी के तौर पर जो यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा, भाई मोहन जी, हाँ, और भाई संतोष लाड जी, मनमोहन जैन जी, संपत जी, रंजीत जी हमारे हैं। एक बार इन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, इस पूरी सेवा में खूब सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। और भाई किशोर जी, दुलीचंद जी, नरसिम्हा जी, शिवशरणमुख जी, प्रदीप जी, दीपक जी, एस के शर्मा जी, कृष्ण मेनन जी, आदि नारायण जी और मुत्तू जी, सबका। और हमारी बहनें जो मेरे दाहिनी तरफ सभी बैठी हुई हैं, उनका नामोच्चारण बहन ममता जी, जमुना जी, शांति जी, स्वर्णलता जी, मीनाक्षी जी, सुभाषिनी जी, सरला जी, अन्नपूर्णा जी को तो हमने कह दिया, तो पौंडीचेरी से हमारी प्रभारी हैं। और बहन तुलसी जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो अभी तमिलनाडु में खूब सेवा के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। भाई पिल्लई जी ने और भाई दामोदर जी ने अपना करोड़ों रुपए का लैंड इस पतंजलि योगपीठ के सेवा में दान दिया है। पिल्लई जी के तो उधर घर पे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जाके भी आ गए। उधर इनका कितना लैंड है? 100 एकड़। 100 एकड़ लैंड इस यज्ञ के लिए इन्होंने अर्पित किया। एक बार जोरदार सबकी ओर से इनको अभिनंदन। और आज जब बेटी का शादी का भी निमंत्रण कार्ड दिया तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया ये क्या है, तो बाद में पता लगा पहले गुरुजी को निमंत्रण दे के फिर सबको दे रहे। तो बेटी का क्या नाम है?
करपग रूबिणी, एक बार उसके लिए हम सबका बहुत बहुत अभिनंदन। उसका जीवन खूब। तो आप ये सबको बेटी का निमंत्रण शादी का भी देने के लिए आए, बहुत बहुत आशीष। और हमारे दामोदर जी, ये पिल्लई जी का तो लैंड किधर है? तेनी में, तेनी डिस्ट्रिक्ट में। जी जी। और बैठो। तिरुवन्नामलई में हमारे दामोदर जी, वो भी बहुत बड़ी और बहुत ही प्राइम लोकेशन की जगह है। वो भी 30 एकड़ जमीन इस यज्ञ में, ये पूरा उसका पेपर और ये सब उसका वो दे करके गए। वो भी मथुरा में आए थे, तब उनका मन में हुआ कि 30 एकड़ है, बोले 1 एकड़ हमारे रहने के लिए हमको दे देना, बाकी पूरा ये इसे यज्ञ में। तो ऐसा सबका ऊंचा, बहुत ही ऊंचा प्रेम, ऊंची भावना सबकी इस पूरे अनुष्ठान में। अब मैं एक एक वाक्य छोटा छोटा बोलता जाऊंगा, जिससे कि बड़ा ट्रांसलेशन ना हो जाए। इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है सेवा। இந்த படைப்பின் முக்கியமான ஒரு நோக்கம் வந்து சேவைதான். सेवा से ही सारी सृष्टि चल रही है। சேவையால் தான் இந்த சிருஷ்டியே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. हम मनुष्य भी बने तो सेवा करने के कारण से बने। நாம சேவை செஞ்சதனால தான் மனுஷர்களாக பிறந்திருக்கிறோம். जो जितनी ज्यादा सेवा करता है उसका मस्तिष्क उतना ही उन्नत होता है। எவ்வளவு சேவை நாம செய்வோமோ அவ்வளவே நம்மளுடைய அறிவு உன்னதமாக இருக்கும். जो जितनी ज्यादा सेवा करता है उसकी वाणी में उतना ही सामर्थ्य होता है। யார் எவ்வளவு சேவை செய்கிறார்களோ அவர்கள் வாக்கில் கூட அவ்வளவே சாமர்த்தியம் இருக்கும். जो जितना सेवा करता है उतना उसको आरोग्य अच्छा मिलता है। எவ்வளவு சேவை செய்கிறோமோ அவ்வளவு ஆரோக்கியமும் கிட்டும். किसी को जेनेटिक शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब हमारा सेवा में थोड़ा कमी रह गया था। ஏதாவது ஒரு பெரிய நோய் நமக்கு இருக்கு, கேன்சராலோ நம்ம பரம்பரை நோய்கள் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நாம சேவை செய்வதில் ஏதோ குறை வைத்து விட்டோம் என்று அர்த்தம். यदि हमारा सेवा उन्नत होगा तो अगले जन्म में हमको जेनेटिक डिजीज नहीं होगा। நாம வந்து சேவை உன்னதமாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் கூட நமக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு நோய் வராது. सेवा करने से ही हमें अच्छे माता पिता के कोख से कुलवंश में जन्म मिलता है। நாம சேவை செய்வதனால் தான் நாம வந்து நல்ல உன்னதமான பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைகளாக பிறக்க முடியும். सेवा करने से ही किसी समर्थ गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। சேவை செய்தால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல உன்னதமான ஒரு குருவின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். सेवा करने से ही हमको माता पिता, गुरु, व्यापार, घर, परिवार, संसार का जितना भी सुख है वो सेवा करने से मिलता है, संपत्ति से नहीं मिलता। சேவை செய்வதனால் தான் நமக்கு நல்ல பெற்றோர், நம்ம குரு, நம்ம சுற்றுப்புறம் எல்லா நல்லவர்களின் ஒரு நட்பு எல்லாமே கிடைக்கிறது நமக்கு சேவை செய்வதனால் தான். हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सुख सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, संभोग से, सुख सुविधाओं से मिलता है, ये हमारी भ्रांति है। 5 चीजें बोला। இப்ப நமக்கு வந்துட்டு सत्ता, நம்ம பதவி, संपत्ति, நம்ம பணம், சம்பத்தினால சம்பத்துனா நம்மளுடைய செல்வங்கள், सम्मान நம்ம மரியாதை और भोग विलास। நாம வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம வந்துட்டு எப்படி வேணும்னாலும் ரொம்ப ஆனந்தமா பைசா செலவு பண்ணிட்டு அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப விலாசமாக இருக்கிறது। और सुख सुविधा, जो मेरे पास में इतना रिसोर्सेज होगा, सुख सुविधा रिसोर्सेज, उससे हमें सुख मिलता है, ये भ्रांति है। நம்ம சுகத்துக்காக நம்ம எவ்வளவோ பணம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட செல்வம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம சுகமா இருக்கோம், ஆனந்தமா இருக்கோங்கிறது இது வந்து ஒரு தமிழ்ல கூட भ्रांति தான், அப்படின்னா பிரமை, மாயை। सुख तो सेवा से ही मिलता है। சுகம் வந்து நமக்கு ஆனந்தமான ஒரு உன்னதமான சுகம் கிடைக்கணும்னா அது சேவையால் தான் கிட்டும்।
देखो ये 3 तरह का सुख होता है। 3 விதமான சுகம். एक राजसिक सुख, ஒன்று வந்து ராஜச சுகம் அப்படின்னா ரொம்ப ராஜாக்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு பேரின்பம். रजोगुण प्रधान होता है ये। ரஜோகுணம் வந்து பிரதானமாக இருக்கும், முக்கியமாக இருக்கும். आप दिन भर क्या करते हो? जो अपने नहीं है उनसे लेते हो और जो अपने हैं उनको देते हो. நம்ம தினம்தோறும் என்ன செய்றோம்? நமக்கு நம்மவர் அல்லாதவர்கிட்ட நம்ம நிறைய வாங்குறோம், நம்ம அவர்களுக்கு கொடுக்குறோம். आप बिजनेस करते हो तो सुबह से शाम तक आपके पास 1000 आदमी आया, 1000 आदमी से 1000 500 रुपए कमाया, या बड़ा बिजनेसमैन है तो और ज्यादा कमाया. वो सब कमा के किसको दिया? बीवी को, बच्चों को. இப்போ வந்து நாம கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரலும் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மற்றவங்க கிட்ட இருந்து 1000 எத்தனை லட்சமாவோ நம்ம சம்பாதிச்சுட்டு யாருக்கு கொடுக்குறோம்? பெண்டாட்டி குழந்தைங்களுக்கு தான் கொடுக்குறோம். आदमी दिन भर 2 ही काम करता है, इधर लेता है इधर देता है. தினந்தோறும் நாம செய்யற வேலைப்பாடுகள் 2 தான் நாம செய்றோம். ஒரு பக்கத்துல இருந்து வாங்குறோம், ஒரு பக்கத்துல இருந்து கொடுக்குறோம். देने का नाम ही सेवा है, கொடுக்கிறது வந்து சேவை தான். लेने का नाम व्यापार. வாங்குறது வந்து வியாபாரம். इसका मतलब आपको लेने से सुख नहीं मिलता, देने से मिलता है. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம வாங்குறதுல நமக்கு சுகம் கிடைக்கிறது கிடையாது, நம்ம கொடுத்தாதான் நமக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. ये राजसिक सुख हुआ जो आपने अपने परिवार के लोगों को देकर के प्राप्त किया. पत्नी को अच्छा साड़ी देके, बच्चों को गाड़ी देके, मोबाइल देके, उनको कुछ बिजनेस में हेल्प करके आप किसी को देकर के खुश होते, और यही आप जिंदगी भर करते हो. குடும்பத்தாருக்கு கொடுத்து நாம சந்தோஷப்பட்டோம். இதே வாழ்க்கை முழுக்க நாம இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம மனைவிக்காக நல்ல பட்டுப்புடவை வாங்கி கொடுக்கறதோ, நல்ல ஆபரணங்கள் வாங்கி கொடுக்கறதோ, குழந்தைங்களுக்கு வண்டி வாங்கி கொடுக்கறதோ, மொபைல் வாங்கி கொடுக்கறதோ, இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து நாம சந்தோஷப்படுத்துறோம். அதுல நாம சந்தோஷம் அடைகிறோம். ये है राजसिक सुख. ये बहुत अच्छा नहीं है, इससे पूरा तृप्ति नहीं मिलता है. थोड़े दिन बाद में ऐसा लगता है, थोड़े दिन बाद में पत्नी भी खराब लगने लगती है. இது ராஜச சுகம், இது நிரந்தரமானது கிடையாது. ये निरंतर नहीं रहता. नई नई पत्नी अच्छी लगती है. பொண்டாட்டியே கொஞ்ச நாள்ல வந்து நமக்கு அவ்வளவா அழகா மிந்தி தெரிஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்சிருக்க மாதிரி புதுசு புதுசா யாராவது பார்க்கலாமான்னு தோணும் அப்படிங்கிறாரு. இது நல்லதா? नया नया सब अच्छा लगता है, पति भी नया नया अच्छा लगता है. கல்யாணம் புதுசுல நல்லா தான் இருக்கும், 2 பேருக்கும் நல்லா இருக்கும்னு இருப்பாங்க. बाद में उसको लगता है कहीं गलती तो नहीं होगा. அப்புறம் எங்கேயாவது தப்பு செஞ்சுட்டோமோ அப்படின்னு வருந்துறாங்க. मैं जिंदगी भर इसके लिए कमाता रहा, क्यों? कोई उत्तर नहीं मिलता. கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு பிறகு இவங்களுக்காகவா நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசனை பண்றோம்ல, அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆன்சருமே, ஒரு विड़ये इल्ल. फिर आदमी क्या करता है? पत्नी के बजाय कहीं फिर गौशाला में जाता है, वहां सेवा करता है, धर्मशाला में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, अनाथ बच्चों के यहाँ जाता है, उधर सेवा करता है. तो कहता है आज मुझे बहुत सुकून मिला है, सुख मिला है, मैंने गौशाला में, अनाथालय में, मैंने हॉस्पिटल में जाकर के सेवा की. இப்போ வந்து இதெல்லாம் வெறுத்து போனதுக்கு அப்புறம் மனசு என்ன ஆயிடுதுன்னா, எங்கேயாவது சேவை செய்யணும்ட்டு ஒரு கோஷாலாக்கு அல்லது ஒரு அனாதாலயத்துக்கு போயிட்டோ அல்லது ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டோ நம்ம சேவை செஞ்ச கையோட ஆஹா எனக்கு ஆத்ம திருப்தி கிடைச்சிருது, ரொம்ப பேரானந்தமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நாம நினைச்சுக்கிறோம். कोई भी आदमी दुनिया में जो आया है वो लेकर के कुछ नहीं जाता. எந்த ஒருவர் நாம பிறந்திருக்கிறோமோ, நாம பிறந்தது வந்திருக்கோம், ஆனா போகும்போது எதையுமே கொண்டு போக போறது கிடையாது. सब दे करके ही जाते हैं. எல்லாத்தையுமே இங்க கொடுத்துட்டு தான் போகணும். और देने का नाम ही सेवा है. கொடுக்கிறது கூட சேவை தான். अब ये सेवा कैसी? इसका 3 श्रेणी है. இப்ப சேவை எப்படி செய்யணுங்கிறதுக்கு 3 படிக்கட்டுகள் உண்டு. एक तो ये राजसिक सेवा हुआ जो घर परिवार बच्चों के लिए किया जाता है, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, जिसमें मोह प्रधान होता है, जिसमें अज्ञानता होती है, जिसमें आसक्ति होती है. ये राजसिक सेवा जो अभी बताया. दूसरा है तामसिक सेवा, कि दिन भर कमाई किया और रात को दारू का पार्टी कर दिया. दिन भर कमाया, रात को दारू का पार्टी.
ट्रांसलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है ना? ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, நமக்கு தாருன்னா தெரியாது இல்லையா, நல்லா சம்பாதிச்சிடணும் முழுக்க முழுக்க, சாயந்தரம் வந்து நல்லா தண்ணி அடிக்கிற பார்ட்டி, ये है दारू सेवा। சாராய சேவை. अब दूसरा तामसिक सेवा, सुबह से शाम तक कमाया, और खराब, दारू से भी खराब, मुर्गा का पार्टी किया, गाय का खिलाया, भैंस को खिलाया, मांस का पार्टी कर दिया, मांसाहार का पार्टी, तामसिक सेवा। इसलिए क्या करना, नर सेवा, नारायण सेवा, समष्टि की सेवा, यह है सात्विक सेवा। இப்போ முழுமையாக அவர் வந்து சொன்னது நமக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். தாமசிக சேவாவை பற்றி சொல்லிட்டாரு. நம்ம குடி போதையில் சாராயத்தை இது பண்ணிருக்கக்கூடாது, மாம்சாகாரம் பார்ட்டியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நம்ம சாப்பிடவும் கூடாதுன்ட்டு. சாத்விகமான சேவை என்ன அப்படிங்கிறதும் பரம்பூஜ்ய சுவாமிஜி அவர் வந்து நமக்கு நல்லா எடுத்துக்காட்டின்னு இருக்காரு. நாம் எப்படி பண்ணணும், ஜனசேவா, ஜனார்தன சேவா, நரசேவா, நாராயண சேவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நாம் வந்து மனித மேம்பாட்டுக்காக நம்ம உழைக்கணுங்கிறது தான் சேவை, சாத்விக சேவா. सेवा से ही हम आज इंसान बने हैं, और सेवा करके ही मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व, अतिमानस चेतना में अवरोहण होगा, जीवन में पूर्णता की प्राप्ति होगी सेवा से ही। சேவை செய்தால் மட்டும்தான் நாம வந்து முழுமையை அடைய முடியும். जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? विराट हो जाना, संपूर्णता पारेला, भीतर की सभी पराधीनताओं से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, भीतर के अज्ञान से मुक्त हो जाना, यह है जीवन का अंतिम लक्ष्य। நம்ம வாழ்க்கையோட கடைசி நோக்கம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, முழுமை பெற வேண்டும். எந்த விதமான முழுமை பெற வேண்டும் என்றால், நம்ம இந்த வேண்டாத ஈர்ப்புகள்லேருந்து நாம விடுபட வேண்டும். நாம அப்பதான் நாம வந்துட்டு முழுமையான மனிதர்களாக ஆக முடியும். जब आप ये योग सेवा से मानव सेवा और राष्ट्र सेवा के काम में लगेंगे, तो आपके जीवन में धीरे धीरे विराटता आती जाएगी और आप भीतर की पराधीनताओं से मुक्त होते जाओगे। நாம இந்த சேவை செஞ்சுட்டே வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நமக்குள்ள இருக்கிற தோல்விகள், நமக்கு நாமளே தோத்துட்டே இருக்கோம், தினம் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம நம்ம தோத்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அதுலேருந்து வெளிப்பட்டு நாம வந்து முழுமை அடையணும் அப்படின்னா, விராட் ஆகணும்னா, சமஷ்டி ஆகணும் அப்படின்னா, எல்லாருக்குள்ளேயும் நாம நம்மளை பார்க்கணும், அந்த கடவுளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சுவாமிஜி மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருக்காரு. சமஷ்டியில வந்துட்டு நாம வந்து முழுமை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சுவாமிஜி சொல்லிட்டு இருக்காரு. मुझे खुशी है कि हमारे सभी तमिलनाडु के कार्यकर्ता योग सेवा के, इस भागवत सेवा के काम में बहुत श्रद्धा से लगे हैं, और इस काम को बहुत आगे लेकर के जाना है. இப்போ தமிழ்நாடுல இருக்கிற நம்ம யோக சிக்ஷக்கு மற்றவங்க எல்லாருமே, காரியகர்த்தாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு முழுமையாக சமர்ப்பண பாவத்தில் வந்துட்டு எல்லாருமே உழைச்சின்னு இருக்கிறது வந்துட்டு முன்னுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு. पूरे देश में आज यह इतना बड़ा सेवा का काम और परिवर्तन का काम खड़ा हुआ, इसके मूल में योग सेवा है. இப்போ முழுமையான இப்போ வந்து நம்ம பாரதம் முழுவதும் ஒரு மாற்றத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, அதுல முக்கியமானது வந்து யோகாவுடைய சேவை தான். யோகாவால் நாம செய்து கொண்டிருக்கும் சேவை தான். जीवन बहुत कम लोगों को समझ में आता है. வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கம்மி ஜனங்களுக்கு தான் புரியறது. जीवन बीत जाता है, तब जीवन समझ में आता है. வாழ்க்கை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையை பத்தி நமக்கு புரியுறது. शुरू में, जवानी में हम सोचते हैं कि हमारा करियर अच्छा हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, बस हमारा लाइफ सुखी हो जाएगा. நம்ம இளமையில இருக்கும்போது நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கணும், நாம நல்லா சம்பாதிக்கணும், நம்ம பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்கணும், இது மட்டும்தான் நோக்கமா இருக்கிறது. कैरियर तो अच्छा होना ही चाहिए, बिजनेस तो अच्छा होना ही चाहिए, நம்ம வேலையெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கணும், பிஸ்னஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கணும். परंतु कैरियर और बिजनेस अच्छा होने से हम पूरे सुखी नहीं हो जाते. இதெல்லாம் வந்து முழுமையா இருந்தா மட்டும் நாம சுகமா ஆயிட முடியாது. उससे एक अभाव खत्म हो जाता है,
वो है अर्थ का अभाव। आर्थिक दरिद्रता खत्म हो जाती है। ஒரே ஒரு குறையை தான் நாம அதுல தீக்கிறோம். அப்படின்னா வந்து செல்வம், நம்மளுடைய பணப்பற்றாக்குறையை நீக்கிறோம் நாம, வேலை செஞ்சு பிசினஸ் செஞ்சு. लेकिन दूसरा दरिद्रता होता वैचारिक दरिद्रता। நம்மளுடைய இன்னொரு ஏழ்மை என்ன இருக்குன்னா, நம்ம எண்ணங்களின் ஏழ்மை, அது முழுமையை அடைவதில்லை. मैंने देखा है आर्थिक दरिद्र, आर्थिक रूप से दरिद्र लोग भी दुखी हैं, और उससे भी ज्यादा दुखी वैचारिक रूप से दरिद्र लोग दुखी हैं। இப்போ பணப்பற்றாக்குறையால ஏழ்மையால வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்க ரொம்ப நிறைய இருந்தாலும், நம்ம எண்ணங்களினால நாம வந்துட்டு தரித்திரர்களாக அப்படின்னா ஏழ்மையில இருக்கோம் அப்படின்னா இன்னும் அவங்களும் கூட ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों हमारे सिद्ध होने चाहिए। अर्थात एक तरफ भौतिक जीवन में उन्नति की पराकाष्ठा और दूसरी तरफ आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा, उस अदृश्य ब्रह्म तत्व के साथ एकात्म भाव में प्रतिपल जीना, तो जाकर के जीवन में पूर्ण सुख की अनुभूति होगी। நம்ம பூர்ண முழுமையாக சுகம் அடையணும் அப்படின்னா ரெண்டு லைன்லயும் நாம வந்து முன்னேறணும். அந்த முன்னேற்ற பாதையில வந்து நம்ம பணப்பற்றாக்குறை இல்லாம நாம உழைச்சி சம்பாதிக்கணும். அதே மாதிரி ஆன்மீக துறையிலும் நாம வந்து நம்மளை மேம்படுத்திட்டே போனோம் அப்படின்னா அந்த பரமாத்மாவுடைய இதோட நாம சேரணும், ஐக்கியமாகணும். அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சுகத்தையும் அடைய முடியும். மனிதனுடைய ஒரு ஜீவனத்துடைய சாஃபல்யம் கிடைக்கும். इसी को हमारे यहाँ धर्म कहा है, இதை தான் நாம் அறம் என்று சொல்கிறோம், தர்மம் என்று சொல்கிறோம். और इसी के लिए वैदिक शिक्षा में हमने इसको प्रारंभ में ही कहा, यतो अभ्युदय निश्रेयसाः सिद्धिः सधर्माः। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र दिया। धर्म क्या है? यतो अभ्युदय निश्रेयसाः सिद्धिः सधर्माः। ये वैशेषिक दर्शन का धर्म क्या है? ये है धर्म का मर्म, निचोड़, सार। तो आप सब लोगों को दो काम एक साथ करना है। एक, अपने जीवन में सबको प्रॉस्पेरिटी में जीना है, दरिद्रता में नहीं जीना। यह तो एक पक्ष है। நாம வந்துட்டு ரெண்டு விஷயத்தை ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, நாம எல்லோருமே வந்துட்டு செல்வ செழிப்போடு வாழ வேண்டும். लेकिन केवल दरिद्रता सांसारिक रूप से दूर हो गई और आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए दूसरा पक्ष है, ये सारा ऐश्वर्य संपत्ति होते हुए हमेशा ये अनुभव करना कि सारा संपत्ति भगवान का है, मैं निमित्त मात्र हूं। நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருந்தாலும் ஒரே ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசுல எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கணும், நான் என்கிட்ட இருக்கிற இந்த செல்வம் அனைத்தும் அந்த பரம்பொருளுடையது, அந்த பகவானுடையது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கணும். हर पल हम इस संकल्प में जिए कि मैं भगवान का यंत्र हूं, मैं निमित्त मात्र हूं, मेरे माध्यम से ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। நான் வந்து நிமித்த மாத்திரம் தான். நிமித்தம்னா என்னால் இயந்திரம் மாதிரி என்னை செயல்பட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த கடவுள். நான் எந்திரம் போல மட்டும்தானே தவிர என்னுடையது என்பது இங்கே ஒன்றும் கிடையாது. அந்த பரம்பொருள் கொடுத்தது தான், அதனால் தான் நான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைத்து ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். यही संदेश हमारे वेदों ने, वेदांत ने और सब ऋषि मुनियों ने दिया है। இதுதான் நமக்கு வேதமும் வேதாந்தமும் அனைத்து ऋषिமார்களும் நமக்கு காட்டிய வழியாகும், நன்னெறியாகும். यहाँ चिन्मय मिशन के इस हाल में हम बैठे हैं, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी भी जीवन भर यही उपदेश देते रहे। சின்மயானந்த ஹாலில் நம்ம அமர்ந்திருக்கோம். இந்த சின்மயானந்த ஹாலில் சுவாமி சின்மயானந்தாஜி கூட இதே ஒரு அற போராட்டத்தில் தான் ஃபுல்லாக தன்னை ஈடுபடுத்தி இருந்திருந்தார். और इसी को हमारे यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। இதையே நம்ம பிரம்ம ஞானம் என்று நாம் சொல்கிறோம். इसी को हमारे यहाँ पर अध्यात्म विद्या कहा जाता है। இதையே நாம் ஆன்மீக வித்யை என்று சொல்கிறோம். इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। இதுதான் தத்துவ ஞானம்.
तो आज सबको ब्रह्मज्ञानी होकर के जाना है यहाँ से। இன்று எல்லோரும் பிரம்மஞானியாக மாறி வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். ब्रह्मज्ञानी होने के लिए आपको वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है, பிரம்மஞானி ஆகிறதுக்கு நீங்க உங்க ட்ரெஸ் கோட் எல்லாம் மாத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. आपको विचार बदलने की जरूरत। எண்ணங்களை மாற்ற வேண்டும். तो आज से बाहर से संसार, भीतर से सन्यास का दीक्षा लेके जाना है। இன்னைக்கு நீங்க தீட்சை என்ன வாங்க போறீங்கன்னா, வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு நாம சாம்சாரிகமான ஒரு லௌகிகமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்ட்டு, ஆனா நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம ஆன்மாக்குள்ள நாம ஒரு சன்னியாசியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு எண்ணத்தோட நாம இன்னைக்கு தீட்சை வாங்கிட்டு போக போறோம். तो ये दीक्षा सबको समझ में आया? இந்த தீட்சை வார்த்தை சொன்னது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? बाहर से संसार और भीतर से सन्यास। क्या बोला? बाहर से लौकिक जगत में संसार, बाहर से संसार, भीतर से सन्यास। और यही जीवन का सत्य है। अब नहीं समझोगे तो जाते समझ में आ जाएगा। இப்போ புரியல அப்படின்னா போனதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சிடும் நல்லா. ये तत्व जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन फिर हम भगवान के बनकर के काम करने लग जाते हैं। இந்த தத்துவம் புரிஞ்சிடுதுனாலே நாம கடவுளுக்காகவே நாம சமர்ப்பண பாவத்துல வேலை செய்வோம். देखो, अपने मस्तिष्क में ज्ञान, प्रेरणा, आदेश, संदेश, उपदेश एक अदृश्य शक्ति दे रही है, वही परमात्मा है। இப்போ நம்ம மூளை இருக்கு, இங்க கண்ணுக்கு தெரியறதோ இல்லையோ, ஆனா உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அதுக்குள்ள நமக்கு ஒரு எண்ண அலைகள் ஓடுறது, அல்லது நமக்கு என்ன செய்யணுங்கிற ஒரு தூண்டுதல் ஏற்படுறது, இதெல்லாம் நம்மளால ஏற்பட்டு இல்லை, ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தியின் மூலமா தான் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. उस भीतर की प्रेरणा को सुनना और उस भीतर की प्रेरणा, आवाज, पुकार को सुनकर के वैसे ही जीना, यही भागवत जीवन है। இப்போ நமக்குள்ளேந்து ஒரு ஒலி கேட்கறதே, அதை போல அது எப்படியெல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்கிறதோ அதை போல நாம நடக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தத்துவமாக இருக்க வேண்டும். बहुत से भाई बहन कहते हैं कि बाबा जी हमने वेद नहीं पढ़ी। मैंने कहा वेद नहीं पढ़ा तो अपना भीतर का वेद पढ़ ले। வேதம் படிக்கல நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதை பத்தி நாம நமக்குள்ள இருக்கிற வேதத்தை நாம படிச்சுட்டா போறோம். புக்ல இருக்கிற வேதத்தை படிக்கலன்னா இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல. நமக்குள்ள என்னென்ன ஒரு எண்ண அலைகள் நல்லதா வருதோ அதுதான் வேதமாக கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும் என்று பரம்பூஜ்ய சுவாமிஜி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். आत्मवेद ही सबसे बड़ा वेद है। ஆத்ம வேதம் தான் எல்லா வேதங்களை விட பெரிய வேதம். अच्छा, वेद जिन ऋषि मुनियों ने कहे, उन्होंने वेद कहां से पढ़े? उन्होंने भी अंदर से ही पढ़े। வேதம் நமக்கு கொடுத்த முனிவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எங்கேருந்து வேதத்தை படிச்சாங்க? அவங்க உள்ளுக்குள்ளேந்து வந்த எண்ணங்கள் தான், உள்ளுக்குள்ளேந்து வந்த பாவங்கள் தான் வேதமாக மாறியது. भगवान बुद्ध को कहां से ज्ञान हुआ? பகவான் புத்தருக்கு எங்கேருந்து ஞானம் கிடைச்சது? भगवान महावीर को कहां से ज्ञान हुआ? பகவான் மகாவீரருக்கு எங்கேருந்து ஞானம் கிடைச்சது? आदि शंकराचार्य को कहां से ज्ञान हुआ? ஆதி சங்கராச்சாரியருக்கு எங்கேருந்து ஞானம் கிடைச்சது? जितने भी दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टीन, न्यूटन, उनको ज्ञान कहां से हुआ? பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் இருந்தாங்க இல்லையா, ஐன்ஸ்டீனோ அல்லது வேற எத்தனையோ நாம கேள்விப்பட்டு இருக்கோம்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் எங்கேருந்து ஞானம் கிடைச்சது? पतंजलि को ज्ञान कहां से हुआ, जिन्होंने इतना बड़ा योग शास्त्र लिखा? இவ்வளவு பெரிய யோக சாஸ்திரம் எழுதின பதஞ்சலி முனிவருக்கு எங்கேருந்து ஞானம் கிடைச்சது? और बाबा रामदेव को तुम सुन रहे हो, बाबा को ज्ञान कहां से हुआ? நம்ம சுவாமிஜி மகாராஜுக்கு எங்கேருந்து ஞானம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்லிட்டு இருக்காரு. सबको ज्ञान तो भीतर से होता है, वो ऊपर वाला ही देता है, इसलिए ज्ञान का स्रोत तो भगवान ही है। எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த ஞானம் இருக்கு, அந்த ஞானத்தை கடவுள் தான் கொடுக்கிறாரு. இந்த ஞானத்தின் ஒரு ஓட்டம் எல்லாமே கடவுள் கொடுத்த வரம். प्राकृतिक सौंदर्य हो जाते हैं तो अंदर भगवान ज्ञान के स्रोत को, ज्ञन के द्वार को खोल देते हैं। इसी को तीसरा नेत्र खुलना बोलते हैं, शिवत्व की प्राप्ति बोलते हैं। நாம அமைதியா நாம உள்நோக்கி சென்றோமேயானால்
நீரோட்டம் போல ஞான ஓட்டம் நமக்குள்ளேந்து பெருகி வருவதை நாம் காண முடியும். इसलिए तुम ही शिव हो. நீங்களே சிவம். शिवोहम शिवोहम. சிவோகம் சிவோகம்னா நான் தான் சிவன், நான் தான் சிவன். अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्मा अहमात्मा ब्रह्मा. तेरे भीतर ही सब ज्ञान है, तेरे भीतर ही भगवान है, तेरे भीतर ही सारा पिंड में ही ब्रह्मांड है. எல்லாமே வேத வாக்குகள் சொல்லிட்டாரு. அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி எல்லாத்தையும் நாம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அயமாத்மா பிரம்மா எல்லாமே நாம நமக்குள்ளே அந்த பரம்பொருள் இருக்கிறார் என்பதை உணர வேண்டும். इसलिए उपनिषदों में कहा कि जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो ब्रह्म नहीं है, जो सोचने वाला है जिससे सोच रहे हो वही ब्रह्म है. நாம யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல, அது பிரம்மம் இல்ல. ஆனா அந்த எண்ண அலைகள் வரத்துக்கு காரணமா இருக்கிறது தான் பரபிரம்மம். यन मनसान मनते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदिदमुपासते यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति यत् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदिदमुपासते. तो आपको ऐसे ही भाव में 24 घंटा रहना है कि मैं निमित्त मात्र हूँ और मेरे माध्यम से भगवान काम कर रहे हैं. ऐसे भाव में 24 घंटा रहना. நம்ம எப்பவுமே இந்த பாவத்தில் இருக்கணும். நாம எதுவுமே செஞ்சுட்டு இல்லை, வெறும் கருவி மட்டும்தான். அந்த பரம்பொருள் நம்மளை செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். அதனால தான் நாம் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறோம். तो ये भागवत जीवन, ये भागवत ज्ञान, ये भागवत दृष्टि, ये भागवत कर्म से सब युक्त हो, ऐसी भगवान के चरणों में सबके लिए प्रार्थना है. எல்லார்கிட்டையும் நாம் என்ன வேண்டிக்கிறோம் அப்படின்னா, இதே மாதிரி ஒரு தூய்மையான எண்ணங்கள், தூய்மையான நடத்தை, தூய்மையான செயல்பாடுகளோட நாம் அந்த பகவத் காரியத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். अज्ञान के कारण से हम ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ. அஞ்ஞானத்தில் காரணத்தினால தான் நான் தான் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு அகம்பாவத்திலேருந்து நாம் நினைச்சுட்டே இருக்கோம். योग का एक पक्ष तो वो है कि उससे रोग दूर होते हैं जो आप रोज देखते हो. யோகா செய்வதனால நம்ம நோய்கள் எல்லாம் தூரமாகிறது, குணமாகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம். आपने जिन जिन ने योग किया है उनके शरीर से रोग मिटा है. யார் யாரெல்லாம் யோகா செஞ்சிருக்கோமோ நமக்கு எல்லாமே நோயற்ற வாழ்வை நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ये तो उसका एक चरण है, एक कदम है, एक उसका पक्ष है, एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है. आगे क्या? योग से रोग मिट गया. अब अगला चरण है योग से सारा अज्ञान मिटना चाहिए और भीतर से पूरा प्रकाश होना चाहिए. யோகா செய்வதனால நமக்கு நோய் போயிடுது, அது ஒரு பக்கம். அடுத்த பக்கம் என்ன ஆகணும்? நமக்குள்ள இருக்கிற இருள் நீங்க வேண்டும், நமக்கு அஜ்ஞானம் நீங்கி ஞானம் பெற வேண்டும். அந்த அந்த பிரகாஷ் கா தர்ஷன் அப்படின்னு சுவாமிஜி மகாராஜ் சொல்றார். பிரகாஷ் கா தர்ஷன் அப்படின்னா நம் உள் ஒளி நமக்கு தெரிய வேண்டும். நம்ம எவ்வளவு புனிதமானவர்கள் அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த யோகாவின் வாயிலாக. एक चरण योग का पूरा हो रहा है. योग से सब निरोग हो रहे हैं. निरोगी होके अब योगी बनना है. யோகா செய்து நாம ஆரோக்கியம் அடைந்து நாம இப்ப என்ன செய்யணும்? யோகியாக மாறணும். और निरोगी होके मानव से महामानव बनना है. இப்போ நாம யோகா செய்து நல்ல ஆரோக்கியமாயிட்டு மானவ் அப்படின்னா மனிதர், மனிதன்லேருந்து மாமனிதனாக மாற வேண்டும். और मानव से महामानव की, नर से नारायणत्व की ये यात्रा जब हमारी पूरी होगी तो जीवन में पूर्णता की प्राप्ति होगी. இந்த வாழ்க்கை பயணம் நரனாக மனிதனாக நாம் இருக்கிறோம், நாராயணன் வரலும் செல்ல வேண்டும். அந்த பாதையில் தான் நாம் செல்ல வேண்டும். நரலேந்து நாராயணனாக நாம் மாற வேண்டும். अभी तो हम में बहुत सारी कमजोरियां हैं. நமக்குள்ள பல குறைகள் உள்ளது. स्वभाव का दोष है. நம்மளுடைய குணங்களின் சுபாவத்தின் தோஷம் இருக்கிறது. बोलो है कि नहीं है? இருக்கா இல்லையா? है ना? वाणी का दोष है,
வாணினா நம்ம பேச்சில் தூய்மை இல்லை, அதில் தோஷம் இருக்கு. आहार का भी दोष है, நம்ம சாப்பிட்றதுல வந்துட்டு தோஷம் இருக்கு. निद्रा में भी दोष आ जाता है, தூக்கத்துல கூட தோஷம் இருக்கு. खराब सपन भी आ जाता है, கெட்ட கனவு வேற வந்துடுறது. दृष्टि में भी दोष आ जाता है. கண்ணு பார்வை, கண்ணாடி போடுறதுக்கு இல்ல, உள் நோக்கு, அது தோஷம் அடைகிறது. क्या 24 घंटा आपको दृष्टि में ब्रह्म दिखता है या भ्रम दिखता है? இப்போ 24 மணி நேரம் கண்ணு பார்த்துட்டு தான் இருக்கு, அதுல பிரம்மம் தெரியறதா இல்ல பிரமையா இருக்கா? बोलो. என்ன ஆறுது? भ्रम ज्यादा दिखता है, ब्रह्म कम दिखता है. 24 घंटा ब्रह्म दिखना चाहिए. क्या दिखना चाहिए? और अब दिखता क्या है? भ्रम. ब्रह्म नहीं दिखता. क्या दिखता है? दृष्टि में दोष है, ज्ञान में दोष है, श्रुति में दोष है, वाणी में व्यवहार में दोष है, व्यापार में दोष है, स्वभाव में दोष है. ये दोषपूर्ण स्वभाव बदल जाएगा, तब समझ लेना तुम सच्चे योगी हो. இப்போ நமக்குள்ள இருக்கிற எக்கச்சக்கமான தோஷங்களை சொல்லிட்டாரு. கண் பார்வை தோஷமாகட்டும், கேட்கறதாகட்டும், பேசுறதாகட்டும், நடத்தை ஆகட்டும், இது எல்லாமே எப்போ மாறி எண்ணங்களின் தூய்மை, பேச்சின் தூய்மை, நடத்தையின் தூய்மை வருமோ அன்றுதான் நாம முழு மனிதர்களாக மாற முடியும். ऐसी पूर्ण जागृत पूर्ण समर्थ आत्माएं आपको बनना है. இந்த மாதிரியான முழுமை அடைஞ்ச ஆத்மாக்களாக நாம் மாற வேண்டும். मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही योगी आत्माएं हमारी ये सब भाई बहनें बनेंगे और ऐसे ही पूर्ण जागृत और समर्थ आत्माएं समाज में तैयार करेंगे तो ये देश ऋषियों का देश बनेगा. இதே மாதிரியான ஒரு புனிதமான ஆன்மாக்களாக நாம் எல்லாரும் மாறுவோம். நாம புனித காரியத்தில் ஈடுபடுவோம், புனித வாழ்க்கையை நடத்துவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது என்று சுவாமிஜி மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருக்கார். हाथी की संतान क्या होता है? யானையுடைய குழந்தை என்னவா இருக்கும்? हाँ? शेर का संतान पक्का? சிங்கத்துடைய குழந்தை சிங்கதானா? सिंह का संतान सिंह और ऋषि का संतान ऋषि. तो आप ऋषि का संतान है या राक्षस का? நாம எல்லாம் ரிஷிகளுடைய குழந்தைகளா இல்ல ராட்சசர்களுடைய குழந்தைகளா? जोर से बोलो, किसका संतान? ஜோரா சொல்லுங்க. ऋषि का संतान क्या होता है? तो आप सब क्या हो? जोर से बोलो. ऋषि ऋषिका हो. ठीक है, पक्का? ऐसा ही हो. आप सब ऋषि ही हो. आप स्वयं ही राम हो, स्वयं ही कृष्ण हो, स्वयं ही शिव, स्वयं ही वीर वीरांगना ऋषिका हो. अपने इस भाव को, अपने इस मूल स्वभाव को कभी नहीं भूलना, तो समझ लेना आपका जीवन पूरा हो जाएगा, पूर्णता आ जाएगा. ரிஷிமார்களுடைய குழந்தைகள் தான். நம்ம முன்னோர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பரம்பரை சொல்லுவோம், இந்த பரம்பரையில பிறந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பிரவரம் சொல்லும் போது, ஸோ அந்த மாதிரியான ரிஷி புத்திரர்கள் புத்திரிகள் நாம எல்லாம். அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம எண்ணங்கள்ல இந்த அதே நினைப்பு இருந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தினோம்னா அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முழுமை அடைய வைக்கும். अच्छा बताओ, शेर क्या करता है? சிங்கம் என்ன பண்ணும்? दहाड़ता है. शेर का बच्चा क्या करता है? वो भी दहाड़ता है. हाथी क्या करता है? जो उसका बच्चा क्या करता है? ऋषि मुनि क्या करता था? योगी था. और क्या करता था? तपस्या करता था. और क्या करता था? योग, यज्ञ, वेदाध्ययन, सेवा, परोपकार, ये सब करता था. भगवान राम जी ने क्या क्या किया? ராமர் என்னென்ன செய்தாரு? क्या क्या किया राम जी ने? राम जी ने माता पिता का आज्ञा पालन किया कि नहीं किया? அம்மா அப்பா சொன்ன பேச்சு கேட்டாரா இல்லையா ராமர்? किया. और जंगल में जाके क्या किया? இப்போ காட்டுக்கு போய் என்ன செஞ்சாரு? वनवास में जाकर के पहले ताड़का का वध किया, बाद में शूर्पणखा रावण आदि का वध किया ना. ठीक है, तो
तुम ताड़का और शूर्पणखा और रावण का भी वध करोगे? जो पहले ने किया वही तो जो இப்ப நீங்க எல்லாம் ராமரா மாறிட்டோம் இல்ல, நாம எல்லாரும் ராமர்களா இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ அப்போ அவர் என்ன செஞ்சாரு? காட்டுக்கு போயிட்டு தாடகையோ சூர்பனகாவோ அல்லது ராவணையோ எல்லாம் வதம் செஞ்சாரு. जो राम ने किया उसको आपको करना है. ராமர் செஞ்சு நாமளும் செய்யணும் இல்ல? भगवान कृष्ण ने क्या किया? கிருஷ்ண பரமாத்மா पहले पूतना को मारा, फिर किसको? कंस जरासंध को मारा, और खाली और भी कुछ काम किया? मारा मारी की. धर्म का स्थापना किया, पुरुषार्थ किया. गीता का सबसे बड़ा सार क्या है? कर्म प्रधान. पूरे जीवन भर भगवान कृष्ण ने पुरुषार्थ किया. क्या किया? तो पुरुषार्थ ही हमारा धर्म है. और जहां जहां पाप अन्याय अधर्म है उसका विनाश किया. सब मेरे साथ बोलेंगे. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या? परित्राणाय साधूनां, साधुओं का रक्षा किया, सत्य का धर्म का न्याय का रक्षा किया. और विनाशाय च, और पाप अधर्म अन्याय का क्या किया? विनाश किया. तो हमें क्या करना चाहिए? जो अपने बड़ों ने किया वही करना चाहिए. तो अब कुछ जीवन समझ में आया? வாழ்க்கை ஏதாவது கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா? हाँ? तो हमारा जीवन कैसा हो? पूर्वजों जैसा हो. நம்ம வாழ்க்கை நம்ம முன்னோர்களை மாதிரி நல்வழியில் இருக்க வேண்டும். हमारा जीवन कैसा हो? तो अपने पूर्वजों जैसा हो. ठीक है? अच्छा. तो सुबह सबको 4 बजे उठना. எல்லாரும் காலங்காலத்தால 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணும். 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठ जाना. 4 மணிக்கு முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் 5 மணிக்காவது எழுந்திருங்க. और 5 बजे भी नहीं उठ सको तो 6 बजे उठ जाना. 5 மணிக்கு முடியலன்னா 6 மணிக்காவது எழுந்துக்கோங்க. और यदि 6 बजे भी नहीं उठ सको तो जिंदगी भर सोते ही रहना. 6 மணிக்கு எழுந்துக்க முடியும்னா வாழ்க்கை முழுவதும் தூங்கிட்டே இருக்கலாம். अरे 12 बजे भी सो के 6 बजे उठ सकते हो. 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए. 12 மணிக்கு படுத்து 6 மணிக்கு எழுந்துடலாம். 6 மணிக்கு மேல தூங்கக்கூடாது. 6 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம். आप कहते हो कि बाबा जी सेवा के लिए समय नहीं होता. आपके पास कितना समय होता है? நமக்கு சேவை செய்யறதுக்கு நேரமே இல்லைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம கிட்ட எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்கு, மணி துடிகள் இருக்கு நமக்கு? यह एवरीडे 24 आवर्स. கரெக்டா 24 மணி நேரம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. 24 घंटा में 6 घंटा सोने के लिए 6 மணி நேரம் தூங்கணும். कितना बच गया? 18 घंटा. 18 மிச்சம். 18 घंटा में 2 घंटा आपको अपना सोच स्नान व्यक्तिगत काम के लिए. 2 மணி நேரம் நம்ம பர்சனல் வேலைகள் செய்வதற்கு. 2 घंटा पति पत्नी को बतियाने के लिए. 2 மணி நேரம் ஹஸ்பண்ட் வைஃப் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு. 2 घंटा बहुत है. ज्यादा बात करोगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம், அப்புறம் சண்டை ஆயிடும். और यदि सुखी रहना चाहते हो तो 2 मिनट से ज्यादा बात मत किया करो. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்னா 2 நிமிஷத்துக்கு மேல பேசிட்டு இருக்க கூடாது. 8 से 10 घंटा बिजनेस व्यापार के लिए. 8 மணி நேரத்துல இருந்து 10 மணி நேரம் உங்களுக்கு பிசினஸ். तो भी आपके पास में 4 घंटा सेवा के लिए बच जाता இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட 4 மணி நேரம் மிச்சம். बोलो 4 घंटा बचता है कि नहीं? 4 மணி நேரம் மிச்சமா இல்லையா? जो 4 घंटा सेवा नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा. யார் 4 மணி நேரம் சேவை செய்யலையோ அடுத்த ஜென்மத்தில் கழுதையாக பிறப்பார்கள். फिर दिन भर सेवा ही करेगा. அப்புறம் தினந்தோறும் சேவை, தினம் வாழ்க்கை முழுவதும் சேவைதான். जो इस जन्म में सेवा नहीं किया तो अगले जन्म में करना पड़ेगा. இந்த ஜென்மத்துல சேவை செய்யலைன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல செஞ்சுதான் ஆகணும். या फिर पेड़ पौधा बनेगा. अभी बहुत फल खाया पेड़ पौधों का, सेब खाया, पपीता खाया, चीकू खाया, फिर अगले जन्म में सेब पपीता चीकू बनना पड़ेगा.
இந்த ஜென்மத்துல நாம எவ்வளவோ சாப்பிட்டுருக்கோம், மரமா கூட நாம வந்து பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். जो केवल सेवा लेते हैं उनको बाद में वही बन के सेवा देना पड़ता है. நாம சேவையே மத்தவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்கோம்னா நாம மறுபடியும் சேவை கொடுப்பதற்காக மறுஜென்மம் எடுத்து தான் ஆகணும். ये खाली डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सृष्टि विज्ञान समझा रहा हूँ. இது உங்களுக்கு நான் வந்து மிரட்டல, உங்களுக்கு பயமுறுத்தல, இது சிருஷ்டியோட ஒரு அறிவியல்ல உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு இருக்கேன். शाम तक की एक दिन की जिंदगी जीने के लिए करोड़ों जीवों की सेवा लेते हो. ஒரு நாள் நாம வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு கோடி சேவை நாம வாங்கிக்கிறோம். பல பேர்கள், பல விலங்குகள், பல விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம சேவை வாங்கிட்டு ஒரு நாள் வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கோம். एक दिन की जिंदगी जीने के लिए कितने जीवों से सेवा लेते हो मैं आपको अभी बताता हूँ. ஒரு நாளுக்காக நம்ம யார்கிட்ட எல்லாம் சேவை வாங்குறோம் சுவாமிஜி இப்ப சொல்ல போறார். एक गिलास छाछ पीते हो ना रोज, तक्र ஒரே ஒரு டம்ளர் மோர் குடிக்கிறோம்ல, एक गिलास छाछ में कितने सूक्ष्म जीव होते हैं? எவ்வளோ அதுல வந்து ஜீவ அணுக்கள் இருக்கு, कितने होते हैं? கிருமிகள் இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கும்? करोड़ों अरबों. கோடி கணக்குல இருக்கும். फिर आप सेव खाते हो, पपैया खाते हो, फल लेते हो, फलों में जीव होता है कि नहीं? सूक्ष्म जीव उसमें भी होता है. பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அதுல சூக்ஷ்மமான ஒரு ஜீவ அணுக்கள் இருக்கும். आप ऑक्सीजन लेते हो तो पेड़ पौधों की सेवा ले रहे हो. ஆக்சிஜன் நாம பிராணாயாமம் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு ஆக்சிஜன் வாங்கிக்கிறோம்ல, शाक மரங்கள்ல இருந்து வாங்குறோம். शाक सब्जियां अन्न लेते हो तो दूसरे जीवों की सेवा ले रहे हो. காய்கறிகள் கனிகள் எல்லாமே மத்த இதுல இருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம். செடி கொடி, माता पिता की सेवा लेते हो. அம்மா அப்பா கிட்ட சேவை வாங்கிக்கிறோம். अभी मेरी सेवा ले रहे हो. குருவுடைய சேவை இப்போ வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. ये कपड़ा पहन रखा है कि नंगे बैठे हो? எல்லாரும் துணிமணிகள் அணிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அப்படியே உட்கார்லையே யாரும். ये कपड़ा भी पहन रहे हो तो इसमें भी सेवा लगी है. இதுல முழுக்க சேவை இருக்குதா. बनाने में भी सेवा लगी है और इसको जमीन में पैदा करने में धरती माता की सेवा लगी है और उसका बीज का भी सेवा लगी है. இதுல எவ்வளவு சேவை இருக்கு பாருங்க. பூமி தாயுடைய சேவை இருக்கு, அதை செய்தவர்களுடையது இருக்கு, அதை விதைத்தவர்களுடையது இருக்கு. அந்த பருத்தி உருவாகினதுல இருந்து அதுல இருந்து கூட நாம சேவை வாங்கிட்டு இருக்கோம். सूर्य तुम्हारी सेवा कर रहा है कि नहीं? சூரிய பகவான் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காரா இல்லையா? तुम धरती पर अकेले आदमी होते, एक औरत एक आदमी होता तो भी एक सूरज की और एक चांद की जरूरत पड़ती कि नहीं? ஒரே ஒரு ஆண் ஒரே ஒரு பெண் இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட நமக்கு சூரியனும் சந்திரனும் தேவை இருந்ததா இல்லையா? सबके लिए वो सूरज है लेकिन तेरे लिए भी है. எல்லாருக்கும் சூரியன் தான், ஆனா நமக்கும் தான். जब सृष्टि पर मानो दो ही आदमी थे तो भी उनके लिए भगवान ने सूरज और चांद बनाया था. ரெண்டே பேர் அவதரித்த போது கூட கடவுள் வந்து நமக்காக சூரியனும் சந்திரனையும் படைத்தார். तो सूर्य और चंद्रमा किसके लिए हैं? சூரியனும் சந்திரனும் யாருக்காக? धरती किसके लिए है? இந்த பூமி யாருக்காக? ये पेड़ पौधे किसके लिए हैं? செடி கொடிகள் மரங்கள் யாருக்காக? ये पशु पंछी किसके लिए हैं? இந்த பறவைகள் விலங்குகள் யாருக்காக? ये सारी सृष्टि किसके लिए है? இந்த முழுமையான சிருஷ்டி யாருக்காக? ये सारी सृष्टि हमारे लिए है. இந்த படைப்பு நமக்காக. हम नहीं होते हैं तो सृष्टि चलती है, நாம இல்லைனாலும் இந்த சிருஷ்டி நடக்கும் தான். लेकिन ये सृष्टि नहीं होगी तो हम नहीं जी सकते. ஆனா இந்த படைப்பு இல்லைன்னா நாம வாழ முடியாது. तो सारी सृष्टि किसके लिए? இந்த முழுமையான ஒரு படைப்பு யாருக்காக? सारी सृष्टि किसके लिए? हमारे लिए. तो हम किसके लिए? நாம யாருக்காக? सारी सृष्टि हमारे लिए तो हम भी सारी सृष्टि के लिए सेवा करेंगे. முழுமையான சிருஷ்டி நமக்குன்னா நாமளும் இந்த முழுமையான சிருஷ்டிக்காக சேவை செய்வோம். ये है जीवन का मर्म. இதுதான் வாழ்க்கையோடைய முறை. यही है धर्म. இதுதான் அறம், தர்மம். यही है अध्यात्म. இதுதான் ஆன்மீகம். तो आज से सब सेवा का व्रत लेकर के जाएंगे. இன்னிலேந்து நாம வந்து சேவையோடைய விரதத்தை மேற்கொள்வோம். और जो कम सेवा कर रहे थे वो और ज्यादा सेवा करेंगे. கொஞ்சமா சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இல்ல, அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம். और जो ज्यादा सेवा कर रहे थे वो और ज्यादा सेवा करेंगे. ஜாஸ்தியா சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க இன்னும் ஜாஸ்தியா சேவை செஞ்சிடும். और बाकी मेरे जैसे सन्यासी हो जाएंगे. மத்தவங்க எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் நிறைய சேவை செஞ்சாச்சோ சுவாமிஜி மாதிரி சன்னியாசியா மாறிடுவோம். तो मैं 24 घंटा ही सेवा करता हूँ. 24 மணி நேரமும் சுவாமிஜி மகாராஜ் வந்து சேவை செஞ்சுட்டே இருக்காரு. बोले बाबा जी आप सोते समय किसकी सेवा करते हो? தூங்கும் போது யாருக்கு சுவாமிஜி? सोते भी इसलिए है कि सोने के बाद ज्यादा सेवा करेंगे.
ஏன் தூங்குறாருன்னா தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஜாஸ்தி சேவை செய்யணுங்கிறதுக்காக. खाते भी इसलिए हैं कि ज्यादा सेवा करेंगे. சாப்பிடுறது எதுக்காக? ஜாஸ்தி சேவை செய்வதற்காக. जो भी कर रहे हैं सेवा के लिए कर रहे हैं. எதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரோ சுவாமிஜி மகாராஜ் அது வந்து சேவைக்காக தான் செய்து கொண்டிருக்கு. उठना बैठना खाना पीना जीना सोना और मरना भी सेवा के लिए ही. எழுந்துக்கிறது, நிக்கிறது, உட்கார்றது, தூங்குறது, சாப்பிடுறது, கடைசியில கடவுளோட சேர்றது எல்லாமே வந்துட்டு சேவைக்காக தான். जीना भी सेवा के लिए और मरना भी सेवा के लिए. வாழ்க்கையும் சேவைக்காக, வாழ்க்கை முடிவதும் சேவைக்காக தான் என்கிறார் சுவாமிஜி மகாராஜ். हरे कर्म अपना करेंगे, हरे कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए. तो आपने देखो ऋषि मुनि उन्होंने कितना सेवा किया. ऋषि मुनियों ने सेवा किया तो 200 करोड़ वर्षों से धरती सुरक्षित है. 200 करोड़ वर्षों से ரிஷி முனிவர்கள் சேவை செஞ்சதுனால தான் 200 கோடி ஆண்டுகளாக நம்ம பூமி வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. और अभी इस धरती को 200 करोड़ वर्ष तक और रहना है. இன்னும் 200 கோடி ஆண்டுகள் நாம வந்து இதை காப்பாத்தி பேணி காக்க வேண்டும். हम सृष्टि के बीच के कालखंड में पैदा हुए हैं. நாம வந்துட்டு சிருஷ்டியோடைய ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே நாம இருக்கோம் மனிதர்கள். விதைத்த காலத்திலேந்து உருவான காலத்திலேந்து. तो अब पीछे तक का तो अपने पुरखों ने संभाला. अब आगे के 200 करोड़ वर्षों तक इस धरती का कुछ बिगड़े नहीं, इस सृष्टि का कुछ बिगाड़ ना हो, इसके लिए हम सब ऋषियों की संतान और परमात्मा की संतान ये संकल्प लेकर के जाएं, इस धरती पर भगवान का ही साम्राज्य रहेगा, सत्य धर्म का न्याय का ही साम्राज्य रहेगा. இந்த 200 கோடி ஆண்டுகளாக பேணி காத்த நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு இந்த நல்ல ஒரு உலகத்தை கொடுத்திருக்காங்க. இதை இன்னும் 200 கோடி ஆண்டுகள் பேணி காக்க வேண்டிய கடமை நம்மளுடையது என்ற ஒரு சங்கல்பத்தோட நாம இங்கேருந்து நாம போகும்போது இந்த சங்கல்பம் தான் இருக்கணும், நாம பேணி காப்போம் என்பது. मैंने पहले ही दिन से आपको अपना ही स्वरूप, ऋषियों का ही स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप माना है. நான் முதல் நாள்லேருந்தே உங்க எல்லாரையுமே ரிஷி முனிவர்களுடைய குழந்தைகளாக தான் நான் பாவித்திருக்கிறேன், என்னுடையவர்களாகத்தான் பாவித்திருக்கிறேன். मुझे पूरा विश्वास है आप ऋषियों के स्वरूप बन करके, भगवान के ही स्वरूप बन करके जिएंगे, गुरु के ही प्रतिरूप बन करके जिएंगे. நீங்க வந்து முனிவர்கள் அந்த கடவுளுடைய மற்றும் நம்மளுடைய பரம்பூஜ்ய சுவாமிஜியோடைய ஒரு ரூபமாக மாறிதான் நீங்க வாழ்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். पहले बोलते थे कि गुरु का दीक्षा मिलने से, गुरु का शक्तिपात होने से शिष्य में गुरु की शक्ति आ जाती है. முதல்ல என்ன இருக்குன்னா குருமார்களுடைய ஆசீர்வாதத்தால தீக்ஷாவால நமக்கு வந்து எல்லாம் கிட்டிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நம்ம பாவத்தில் சும்மா அவங்கள தரிசனம் பண்ணினா போகிறோம், அவங்க தீட்சை கொடுத்தா போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தில் இருந்தோம். गुरु तो सभी को दीक्षा देना चाहते हैं. குரு வந்து எல்லாருக்கும் தீட்சை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்காங்க. गुरु तो सबके भीतर ही शक्तिपात करना चाहते हैं. எல்லாருக்குள்ளேயும் சக்திபாத் பண்ணணும் அப்படின்னா சக்தி ஏற்றம் बस அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தில் இருக்காங்க. हम अपने भीतर पात्रता पैदा करें. ஆனா அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறாங்க. ஆனா அதை ஏத்துக்கிற ஒரு மனப்பான்மை, ஏத்துக்கிற ஒரு சக்தி நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? அந்த பாத்திரத்தை அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஒரு டம்ளர்னா டம்ளருக்குள்ள தான் இதாகும். நமக்கு ஏத்துக்கிற ஒரு தன்மை இருக்கிறதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும், அதை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். अभी भी कार्यक्रम के बाद हम सभी के पास आएंगे और जहां बैठे हैं वहीं आपको आशीर्वाद देकर के ही भेजेंगे. இப்போ இன்னைக்கு கூட நான் எல்லார்கிட்டயும் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் பரம்பூஜ்ய சுவாமிஜி மகாராஜ் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார்.
पहले शिष्य लोग गुरु के पास जाते थे। முதல்ல என்ன ஆகும், நான் சிஷ்யர்கள் எல்லாம் குருமார்கள் கிட்ட ஓடுவாங்க. अभी कलयुग आ गया तो हम सोचा कि गुरु लोग शिष्य। கலியுகம் வந்துருது இல்லையா, இப்போ குருஜி அவர்களே வந்துட்டு நமக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதுக்கு இங்க வந்திருக்காரு. तो आज सबको आशीषों से अभिषिक्त होकर के और इस अनुभूति के साथ जाना है कि मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, मैं अमृत पुत्र हूँ, ऋषियों की, वीर वीरांगनाओं की, अध्यात्म धर्मा, शांति धर्मा, क्रांति धर्मा, महापुरुषों की संतान हूँ। और इस ईश्वर की संतान होने का गौरव अपने हृदय में रख करके भगवान का काम करने का संकल्प लेकर के आज आपको यहाँ से जाना है। आस्था जीवन का आधार।